वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच आप सब का स्वागत है। अपनी अज दी वीडियो उन्हां नोहां पुत्रां दे लई आ जो कहंदे ने कि साडे घर दे बुजुर्गां दे नाल नहीं बनदी, साडी अपने बुजुर्गां दे नाल लड़ाई झगड़ा कलेश बनिया रहिंदा है। क्योंकि साडे जिहड़े बुजुर्ग ने वो हर गल दे उत्ते नोका टोकी करदे आ, सानू रोक टोक करदे आ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਬਹੁਤ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੀਏ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕੰਮ ਐਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ कि माँ बाप की सेवा करना, माँ बाप का सत्कार करना बच्चों का फर्ज आ, पर सानू उन्हां दीयां गल्लां तो गुस्सा आ जाता है। तो इत्थे असीं की करिए। तो अज दी वीडियो दे विच इसे समस्या दे हल बारे आपां गल करनी आ। तो जिन्हां घरां दी भी समस्या इह आ कि तुसीं चाहुंदे नहीं कि असीं अपने बुजुर्गां दे नाल लड़ाई झगड़ा करिए जां उन्हां दे अग्गों बोलीए, पर वो कई बार इदां दीयां गल्लां साडे नाल कर दिंदे आ कि ना चाहुंदियां होइयां सानूं अग्गों बोलना पैंदा है, जवाब देना पैंदा है। तो वो अज दी वीडियो नूं पूरा जरूर सुणिओ जी। अज दी वीडियो सुणन तो बाद तुहानूं तुहाडी समस्या दा हल जरूर मिल जावेगा अते इस समस्या दा हल सानूं करना ही पैना है। क्योंकि सियाणे कहंदे आ भी जिन्ना घरां दे विच लड़ाई झगड़ा कलेश रहिंदा है ना, उन्ना घरां दे घड़ियां दे विचों पानी भी सुक जांदा है। क्योंकि जिथे कलेश आ, जिथे लड़ाई झगड़ा है, उत्थे कदे भी बरकत नहीं रहिंदी। बरकत आउंदी आ उत्थे जिथे घर दे जीआं दा आपस विच प्रेम प्यार हुंदा है, घर दे जी इक्को छत हेठां मिल जुल के रहिंदे आ। उस घर दीआं बरकतां नूं कोई रोकिया भी रोक नहीं सकदा। पर जिस घर दे विच लड़ाई झगड़ा रहिंदा है, हर वेले कलेश बनिया रहिंदा है, उन्हां दे घर दे विच बरकत किंज आ सकदी आ? क्योंकि उन्हां दा पूरा ध्यान तां अपने घर दी लड़ाई झगड़े वल हुंदा है। फिर वो बाहर जाके अपने कम्मां कारां वल ध्यान दे ही नहीं पाउंदे। उन्हां दा ध्यान तां अपने घर दी लड़ाई विच रहिंदा है। फिर जदों बाहरले कम्मां नूं ध्यान दे नाल नहीं करदे तां कम्मां दे विच घाटे पैंदे आ, नुकसान हुंदे आ, फिर दुखी हुंदे आ कि पता नहीं साडे घर नूं किन्ने नज़र लाती आ, साडे घर नूं किन्ने कुछ कर दिता है कि सानूं वार-वार घाटा पै रिहा है, नुकसान हो रिहा है। पर घर दी तरक्की अते घर दा नुकसान घर दे जीआं दे सिर ते आ। जेकर घर दे जीआं दा आपस विच प्रेम प्यार आ, हर एक काम मिल जुल के एक दूसरे दी सलाह दे नाल करदे आ ना, तां ओ घर दी तरक्की ओ घर दी बरकत नूं तां कोई रोकिया रोक नहीं सकदा। भावें कोई लख यतन कर ले तुहानूं फेल करन दे लई, लख यतन कर ले तुहानूं अलग करन दे लई, कोई वाल भी विंगा नहीं कर पावेगा। पर जेकर साडी आपस विच ही लड़ाई झगड़ा चलदा रहिंदा है तो फिर साडा कुछ नहीं बन सकदा। तो इस करके जे आपां चाहुंदे आ ना कि साडा घर परिवार भी तरक्की हासिल करे, साडे घर दे जी तंदुरुस्त रहन, तो फिर सानूं सब तो पहला अपने घर दे लड़ाई झगड़े घर दे कलेश दा हल करना पैना है। तां ही असीं अपनी जिंदगी दे विच कामयाबी तरक्की हासिल कर सकदे हां। तां अज दी वीडियो दे विच आपां अपने घर परिवार दी खास करके जिहड़ी नौ सੱਸ दी जां नौहां पुत्रां ते बुजुर्गां दी लड़ाई झगड़ा रहिंदा है ना, इहदे हल बारे गल करनी है। इस करके वीडियो नूं पूरा जरूर सुनिओ जी। हो सकता है तुहाडी समस्या दा हल भी तुहानूं इस वीडियो दे राही मिल जावे। तां आओ अज दी वीडियो शुरू करदे हां। सब तो पहला एक निक्की जी कहानी आप जी दे नाल सांझी करांगे, क्योंकि कहानी दे राही गल वधिया तरीके दे नाल समझ विच आ जांदी आ। इदां ही कहंदे ना, एक पिंड दे विच एक परिवार रहिंदा सी। परिवार दे विच दोवें पति पत्नी आप सी अते उन्हां दे 3 पुत्तर अते 2 धीआं सी। पर कहंदे उस परिवार दी उस घर दी मुखिया करता धरता घर दी बीबी सी, घर दी औरत सी। क्योंकि उहदा पति बड़ा ही भोला भाला सी, उहनूं बाहर दा हिसाब किताब नहीं सी आउंदा। इसे करके ही उन्हां दे विआह तो कुछ क महीनिਆਂ बाद ही उन्हां दे सੱਸ सहुरा साहब ने उन्हां नूं अलग कर दित्ता सी। ये सोच के कि इन्हां नूं अलग कर दिंने आ तां हो सकदा है साडे पुत्तर दे सिर ते जिम्मेवारियां पैणगीਆਂ तां इह भी जिम्मेवार बन जावेगा, इहनूं भी दुनियादारी दा पता लगेगा।
पर कहते पुत्र तो बिल्कुल नहीं बदलिया, वो तो उदा का उदा ही रहा। पर जिहड़ी ये नवीं विआही घर दे विच नौं आई सी ना, इहदे सिर दे उत्ते सारियां जिम्मेवारियां पै गईयां। ये बड़ी ही समझदार सियाणी सी, इस करके इन्ने अपणियां सारियां जिम्मेवारियां नूं बड़े वधिया तरीके दे नाल निभाया। बाहर दे कंमकार भी देखदी अते अपना घर भी संभालदी। इदां ही कहंदे 7-8 सालां दे विच ही इहदे घर दे विच 3 पुत्तर अते 2 जोड़ियां धीआं ने जन्म लिया। हुण बाहर दे काम देखण दे नाल नाल घर नूं संभालण दे नाल नाल 5 बच्चियां दी जिम्मेवारी भी इहदे सिर ते सी। इहने अपने बच्चियां नूं चंगा पढ़ाया लिखाया, क्योंकि बड़ी ही समझदार सियाणी सी। जदों सारियां जिम्मेवारियां ही इहदे सिर ते पै गईयां, बाहर दे कामकार भी इहने संभालणे, घर भी संभालना, तां समझदार सियाणी दे नाल नाल चुस्त चलाक भी हो गई। पर इहदे सुभाਅ दे विच रुखापन आ गया। बोलण लग्गिया कहंदे किसे दा भी लिहाज नहीं सी करदी। इसे करके ना तां इहदी अपने शरीके भाईचारे दे नाल बनदी अते बहुती रिश्तेदारां दे नाल भी नहीं सी बनदी। ते इस गल दा सारे चार चफेरे पता भी सी। सारे इहदी समझदारी, सियाणप, चतुराई दी तां तारीफ करदे, पर इहदे कौड़े सुभाਅ नूं सारे ही बुरा मनदे सी कि बोलण लग्गिया किसे दा भी लिहाज नहीं करदी। तां कहंदे इदां ही समां बीतदा गया। हुण धीआं पुत्तर जवान हो गए, पुत्तर चंगे कंमां कारां ते लग गए, चंगा पैसा कमाउण लगे। हुण तां घर दे हालात बड़े ही सुखाले हो गए। बीबी बड़ी खुश, पर मन दे विच सोचिया कि अज मेरे पुत्तर कमा के कमाई मेरे हत्थ ते रखदे आ, कल नूं इन्हां दा विआह हो गया ते इन्हां दी कमाई वंडी जानी आ। इस करके क्यों ना होवे कि मैं अपनियां धीआं दा विआह पहिलां कर देवां। तां कहंदे इहो सोच के उन्हें अपनियां दोवें छोटियां धीआं दे लई चंगे घर लभे, चंगे मुंडे लभे अते उन्हां दा बड़ा वधिया विआह कीता। हुण कुछ समां बीतिया तां हुण पुत्तरां दे विआह भी करने सी। कहंदे पुत्तरां दे रिश्ते करन दे लई थोड़ी जी अड़चन आई तां सही, ये बीबी दे सख्त सुभाਅ करके, क्योंकि सब जानदे सी कि ये बीबी दा सुभाਅ कौड़ा है। पर कहंदे मुंडे कमाऊ सन, मेहनती सन, मुंडियां दे मूंह नूं उन्हां दे रिश्ते हो गए। इदां कहंदे 1-1 साल दी विथ पा के तिन्नां ही पुत्तरां दा विआह कर लिया। हुण घर दे विच 3 नौहां आ गईयां। नौहां ने जद आके देखिया कि साडे घर दी सारी मुख्तियारी तां साडे सੱਸ दे हत्थ ते आ, साडे पति पैसा कमा के लिया के अपनी मां दे हत्थ ते रखदे आ, तां नौहां ने किते भी आउणा जाना हुंदा, कोई भी चीज़ खरीदनी हुंदी तां सੱਸ तों मंग के पैसे लैंदियां अते पूरा हिसाब किताब भी देना पैंदा सी। कुछ समां तां नौहां चुप रहियां, अंदरों अंदरी तां तंग सी, पर मूहों कुछ नहीं सी बोलदियां। पर इधरों सੱਸ ने अपना सुभाਅ होर सख्त कर लिया, क्योंकि सੱਸ दे मन दे विच भी एक तरह दा डर सी, क्योंकि शुरू तो ही उन्हें अपने घर दे विच एक हिसाब दा राज कीता सी। सारी मुख्तियारी, सारियां जिम्मेवारियां उहदे सिर ते सी। तां मन दे विच किते ना किते डर बैठ गया कि हुण मेरे पुत्तरां दे विआह हो गए ने, घर विच नौहां आ गईयां ने, किते मेरा ये हक मेरे तो खोया ना जावे। तां कहंदे उन्हें उधरों आपदे सुभाਅ विच सख्ती करती अते इधरों नौहां दी सहनशीलता भी हुण खत्म हुंदी गई, क्योंकि पहला तां सब कुछ बर्दाश्त करदियां सी कि सੱਸ ने नोका टोकी भी करनी, हिसाब किताब मंगना, पर इन्हां ने चुप करके अपनी सੱਸ दे कहे अनुसार चलदियां रहना। पर कहंदे 1-2 साल ही इस तरह चुप चपीते निकले। हुण हौली हौली जिहड़ियां दिल दीयां गल्लां सी ना, वो जुबान ते आउण लगीਆਂ। हुण तां घर दे विच अक्सर ही नौ अते सੱਸ दी तू तू मैं बनी रहिंदी, लड़ाई झगड़ा चलदा ही रहिंदा। कहंदे जदों पुत्तर घर दे विच आउंदे देखदे कि साडी मां ते साडीਆਂ पत्नियां लड़दियां झगड़दियां रहिंदियां ने, तां पुत्तर भी अपनी मां नूं समझाउंदे कि मां तू समय दे नाल थोड़ा अपने आप नूं बदल लै। पर जदों पुत्तर अपनी मां नूं इह गल कहिंदे तां हुण मां ने पुत्तरां दे प्रति भी सख्ताई वधा दित्ती सी। हुण तां पुत्तरां नूं भी कौड़ा बोलदी, कहंदे ओहदी ना धीआं दे नाल बनदी, ना पुत्तरां दे नाल, ना नौहां दे नाल। पर हैरानगी दी गल सी कि ओहदी अपनी एक नौं दे नाल बहुत बनदी सी। ओह नौं सी विचकार वाली। ओह सੱਸ मां होर किसे दी भी गल सुनण दे लई तैयार नहीं सी, पर अपनी विचकार वाली नौं दे नाल अपने दिल दी हर एक गल साझी करदी सी अते ओहदी दित्ती सलाह नूं मन भी लैंदी सी। बाकी परिवार दे किसे मैंबर दी हिम्मत ही नहीं सी कि ओहदे नाल कोई सलाह मशवरा कर सकण। कहंदे इह देख के सारे बड़े हैरान हुंदे सी कि इह विचकार वाली दे विच ऐसा की आ, इन्ने ऐसियां की मिठियां गोलियां इहनूं दित्तियां ने ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਨੌਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ
उस औरत दीयां धीआं भी हैरान होंदियां कि इन्नी तां इहदी साडे नाल नहीं बनदी जिन्नी इहदी अपनी इस नौं दे नाल बनदी आ। कई वार उस विचकार वाली नौं दी छोटी दरानी अते जठानी ने उहनूं समझाउण दी भटकाउण दी कोशिश भी कीती कि तूं इहदे नाल इन्नी चंगी रहिंदी आ, तेरे बारे बहुत माड़ा बोलदी आ अते कई वार वेखा तैनूं किन्नी सख्ती दे नाल डांट भी दिंदी आ, पर तूं तां ओहदा गुस्सा ही नहीं करदी। पर कहंदे विचकार वाली नौं हमेशा हੱਸ के गल नूं टाल दिंदी। ते कहंदे इदां ही समां लंघ रिहा सी तां एक वार उह सੱਸ दी अपनी छोटी अते वड्डी नौं दे नाल ज़्यादा ही लड़ाई वध गई तां उह लड़ाई नूं सुलझाउण दे लई धीआं नूं पेके घर दे विच बुलाया। कहंदे जदों उह धीआं पेके घर दे विच आईआं ना तां उन्हां ने इह फैसला कीता कि आपां ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਆ, ਤੂੰ ਐਸੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਬਣ ਕੇ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਖਤ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਲਟਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਐਸਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਨਾਣਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਟੋਕ, ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ, ਪੈਸਾ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਣਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਬੋਲੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸੱਸ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਸਖਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧੀਏ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ कि सहनशीलता, निमरता ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ऐसे हथियार आ जो किसी ਨੂੰ भी वस ਦੇ ਵਿੱਚ कर सकते आ। ਅਤੇ दूसरी गल ਇਹ समझाई कि तेरा पहला फर्ज आ कि तू अपने ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ सत्कार करे, तू अपना फर्ज निभा। जे तू मनो ਉਹਨਾਂ ਦਾ सत्कार करेगी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ मनो प्यार करेगी ना, ਤਾਂ बदले ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ प्यार सत्कार जरूर मिलेगा। पर तू ईमानदारी ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ प्रति सत्कार रख, अपने ਵੱਲੋਂ फर्ज निभा, अपने ਵੱਲੋਂ कोशिश कर ਉਹਦਾ प्यार, ਉਹਦਾ विश्वास हासिल करन दी। ਤਾਂ देखना तेरी ये कोशिश जरूर सफल होगी जे तू ये कोशिश सच्चे दिलों ईमानदारी दे नाल करेगी। ਅਤੇ तीसरी गल मेरी मां ने मैनूं ये समझाई सी कि धीए जेकर तू चाहुंदी आ ना कि कल नूं तुहाडी भरजाई ਤੁਹਾਡੇ माँ-बाप ਦਾ सत्कार करे, साडी ਸਾਂਭ संभाल करे, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। क्योंकि कल नूं इत्थे कोई 19-21 होई ਤਾਂ तू पूरे मान दे नाल इत्थे आके गल कह देंगी, समझा सकदी आ। पर जे तू अपने सहुरे घर दे विच अपनी सੱਸ दा, सहुरे दा सत्कार नहीं करदी ਤਾਂ फिर साडे नाल इत्थे हुंदा नरादर रोक नहीं सकेगी। ਤਾਂ इस करके तू ये सारे फर्ज उत्थे निभा। ਤਾਂ ਧੀਏ तू अपनी सੱਸ नूं एक बार धी बन के दिखा, ਤਾਂ देखना तेरी सੱਸ भी तेरी मां जरूर बनेगी। कहंदे मैं उस दिन तो वो सारियां गल्लां अपने दिल दिमाग दे विच बिठा लईआं सी कि मैं अपने वल्लों कोशिश करनी आ। ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖ ਧੀਏ ਤੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਈ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਆਪ ਸੋਚ ਕਿ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੇ 40-45 ਸਾਲ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੱਕ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਵੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਮੰਨੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਉਹਦਾ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੇ
ਕਿੱਡੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਪੜਾਇਆ, ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਨਾ, ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਰੋਕ ਟੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਆ। ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੱਸ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕਦੀ ਆ, ਫਾਲਤੂ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਈਏ ਉਦੋਂ ਡਾਂਟ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੀ ਡਾਂਟਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਗਿਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਛਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਢਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ, ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਖਤ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਖਤੀ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲੋਂ ਰੋਕਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਕਿਆਂ ਰੁਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਝਿੜਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਸਹਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਤੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ ਕਿ ਤੇਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਛੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਆ, ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਆ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧੀਓ, ਮੇਰੀ ਉਸ ਧੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 1 ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਆਵਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਰੋਕ ਟੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਖਤੀ ਪਿਛਲਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਖਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਰਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਆ ਤਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਣ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੌਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਦਲੀਏ, ਸੱਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ। ਅਤੇ ਸੱਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਦਲਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚਲਾਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਨੌਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦ ਅੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ,
ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ, ਘਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਅਛਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਤਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਸਖਤੀ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੌੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖੇ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਬਚਾ ਲਓ। ਹੋਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਲਓ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਜ਼ੂਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ ਬਸ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਹਾਂ ਅਤੇ ਸੱਸਾਂ, ਇਹ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੌਹਾਂ ਅਤੇ ਸੱਸਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਨੌਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੌਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਫੋਲਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੌਂ ਸੱਸ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਭੇਦ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਭੇਦ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੌਂ ਸੱਸ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਸੱਸ ਨੌਂ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਨੌਂ ਸੱਸ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਾ 2 ਕਦਮ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਪੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵਧੇ। ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮਿਟ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਭੇਦ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੌਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ,
ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਖਰਚਾ ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੇਟ ਘਰ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ 1-2 ਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਘਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਖੁਦ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ 1-2 ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਲੇਟ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰਿਆਂ ਵਾਂਗ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਡਾਂਟ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ, ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੁੱਖੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਆ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ।